परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संग जीओ, भारत के बहुत ही प्यारे देशवासीओ, आप जी नूं एक गल बहुत ही सुनने नूं मिलेगी कि साडे लोग कदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मेरे ख्याल नाल ये गल तुसीं भी सुनी होएगी। वो साडे कोल एक रहबर होवे, जुगो जुग अटल गद्दी नशीन शाहे शहनशाह, दुनिया के सांझे रहबर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी होण ते असीं लोग फिर ना इकट्ठे होईए। ये किवें हो सकदा? ये जिहड़े लोग कहंदे ने भी ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, की वो लोग सानूं इकट्ठे देखना चाहुंदे ने? ये सानूं समझना चाहिए। आओ आपां 2-4 मिनट इस विषय ते गलबात करांगे। विषय आरंभ करन तो पहलां, विचारा आरंभ करन तो पहलां अपने रहबरां, अपने महापुरखां, अपने सतगुरां नूं होईए नतमस्तक, झुकाईए सीस, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साडे समाज दे विच जिहड़े लोग सानूं दो फाड़ करके रखना चाहुंदे ने, उन्हां ने जो साडे विच जातिवाद दा जहर घोलिया होया, जो साडे घरां दे विच आ चुक्किया, जो साडे हिरदियां दे विच बैठ चुक्किया, इहनूं साडे सतगुर ही कढ सकदे ने। साडे सतगुरां ने कढिया पर असीं भुल गए। जदों असीं अपने सतगुरां दी बाणी नूं पढ़ांगे, बाणी नूं समझांगे, बाणी दे अनुसार तुरांगे, तां साडे विचों जिहड़ा जातिवाद आ वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। शर्त यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं पढ़ना पैना, सुनना पैना, समझना पैना, अपने जीवन का आधार बनाउणा पैना। जद साडे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच बराबर बैठे ने, जिहड़ियां ब्राह्मणवाद द्वारा जातां बनाईयां गईयां ने, मनुवाद द्वारा जातां बनाईयां गईयां ने, 6743 के लगभग जातां ने, जो उन्हां जातां दे विच सारियां तो नीवीआं जातां विच आउण वाले महापुरख भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच चौंकड़े मार के बैठे ने। पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्हां महापुरखां की बाणी दर्ज की है। गुरु नानक के बराबर बैठे ने, सतगुर धन्ना गुरु कबीर के बराबर, सतगुर रविदास गुरु नामदेव के बराबर, सतगुर सैन, सतगुर पीपा, सतगुर बाबा फरीद साहब जी, जिन्ने महापुरखां की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच सारे बराबर बैठे ने। और जदों तुसीं इन्हां नूं वेखोगे तां इन्हां दे विच अछूत महापुरख भी ने, जिन्हां नूं ब्राह्मण ने अछूत आख के दुरकारिया सी, दलित कहा सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच उच्चियां जातां दे महापुरखां दी भी बाणी है। पर नोट गल करियो, ये जरूर नोट करियो कि जिन्हां महापुरखां दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच बाणी है, उन्हां ने कदे भी अपने आप नूं ना उच्ची जात दा मन्निया ते ना उन्हां ने अपने आप नूं नीवीं जात दा मन्निया। उन्हां ने कहा असीं इंसान हाँ, क्योंकि सब तो बड़ा जिहड़ा धर्म है दुनिया ते वो इंसानियत है। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच पंक्तियां दर्ज ने। जद साडे सतगुर एक ने ते असीं एक क्यों नहीं होके बैठते? बई सानू क्यों गल्लां सुननियां पैंदियां ने ये कि असीं लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? और जदों साडे सतगुर साडे महापुरख इकट्ठे हो सकते ने, असीं एक क्यों नहीं हो सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है साडे लोकां लई। बाणी तां रोज़ उपदेश करदी है, सतगुर तां रोज़ समझाउंदे ने, एक पिता एक सके हम बारिक, असीं एक हाँ और एक दे बच्चे हाँ। अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। साडे विच कोई चंगा होएगा कोई माड़ा होएगा, पर हाँ है तां असीं एक दे ना। जे साडे विच कोई दूरियां पईयां ने, जे साडे विच कोई नफरत पैदा हो गई जां नफरत फैलाई गई आ, वो तां सानूं बैठ के हल करनी चाहिदी है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी सानूं हुक्म करते हैं, होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिबलाए, हर नामे के होवो जोरी, गुरमुख बैठो छपा विसाए। और गुरु दे सन्मुख हो के बैठो तो सही, जिहड़े तुहाडे विच वितकरे पे हुए ने इन्हां नूं खत्म तां करो। जद गुरु रविदास ते गुरु धन्ना बराबर बैठे ने, थोड़े गुरुद्वारे क्यों लग ने? जद गुरु नामदेव ते गुरु कबीर साहब बराबर ने, ते तुसी अपने रब क्यों वंड के बैठ गए? बई तुसी अपने शमशान घाट क्यों वंड के बैठ गए?
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਂਬਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਗੋਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧਮ ਜਾਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਗੋਤ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਨੂਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਾਤਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ 6743 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੋਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਤ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਭਾਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਂਬੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਝੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾਈ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਹੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਇਹ ਦੋ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਹੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ SC ST ਅਤੇ OBC ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਹਾਂ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ST ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। SC ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। OBC ਪਛੜੇ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਛ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਤ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਛੱਜ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਖਤਮ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਗੇ,
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਵਕੀਲ ਬਣਨ, ਜੱਜ ਬਣਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ, PhDਆਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਨੇਤਾ ਬਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੂਖ ਅੰਧੋ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਉ। ਇੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੁਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ।